کراچی میں جماعت اسلامی کا 27 روز سے جاری دھرنا رنگ لانے لگا۔ جماعت اسلامی اور سندھ حکومت کے بیک ڈور مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ سندھ حکومت کا بعض اہم بلدیاتی ادارے میئر کے ماتحت کرنے کا عندیہ۔ بلدیاتی قانون میں کم از کم 3 اہم شعبے میئر کے ماتحت کیے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کا 7واں ایڈیشن، مایا ناز کرکٹرز آج سے ان ایکشن۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں چوکے اور چھکوں کی ہوگی برسات، بالرز بھی دکھائیں گے کمالات۔ کرونا وائرس کے سبب صرف 25% تماشائی اسٹیڈیم میں میچ دیکھ سکیں گے۔ PSL 7 کے پہلے میچ سے قبل رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوگی۔ کرکٹ کے بڑے میلے کے لیے بڑے شہر سے ہوگی بڑی کوریج۔ کراچی یا ملتان، کون ہوگا کامران؟ مد مقابل ہوں گے دفاعی چیمپئن اور میزبان۔ PSL 7 کا افتتاحی میچ ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان شام 7 بجے سجے گا میدان۔ جیت کے لیے پرعزم دونوں کپتان۔ بابر اعظم کنگز کی قیادت ملنے پر خوش، محمد رضوان اعزاز کے دفاع کے لیے پرجوش۔ گریگری، نبی، کلارک، شرجیل حریفوں کے چھکے چھڑانے کو تیار۔ سہیب، خوش دل، روسو، شان مسعود کارکردگی دکھانے کو بے قرار۔ محمد عامر اور محمد عمران نے سلطانز کی وکٹیں اڑانے کی کر لی تیاری۔ عمران طاہر اور شاہنواز دھانی بھی کنگز کو پریشان کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق تبادلہ خیال۔ دورہ چین کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا۔ آرمی چیف، کئی وزراء اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ شرکاء کو چین کے ساتھ جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ سابق DG نیب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب تعینات، باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مصدق عباسی کی تعیناتی سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کے مستعفی ہونے پر کی گئی۔ 92 نیوز نے مصدق عباسی کی تعیناتی کی خبر گزشتہ روز ہی دے دی تھی۔ کرپشن کے خاتمے کا وعدہ پہلے 90 دن میں پورا کر دیا تھا۔ موجودہ دور حکومت میں کوئی مالی اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو، کہا سابق ادوار میں پاناما جیسے بڑے اسکینڈل سامنے آتے رہے۔ شہباز شریف کے کرپشن کیسز، منی لانڈرنگ معاملات کو مزید اجاگر کیا جائے۔ یوکرائن کے مسئلے نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 8 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ تیل کی قیمت $90 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے تیل کی فی بیرل قیمت 100 سے $120 تک جا سکتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم لاک ڈاؤن کے دوران پارٹیاں سجانے پر زیر عتاب آ گئے۔ کیبنٹ سیکرٹری کے بعد لندن پولیس بھی بورس جانسن سے تحقیقات کرے گی۔ جرم ثابت ہوا تو بورس جانسن کو وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنا پڑ جائے گا۔ پنجاب کے کئی میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ موٹر وے کے مختلف سیکشن بند۔ لاہور میں بابو صابو انٹرچینج سے موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ، M3 لاہور سے جڑاوالا تک دھند کے باعث بند۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپشن کے خاتمے کا وعدہ پہلے 90 دن میں پورا کر دیا تھا۔ موجودہ دور حکومت میں کوئی مالی اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ حکومتی ترجمانوں کو بین الاقوامی اداروں کی معیشت بارے رپورٹس کو عوام تک پہنچانے کی ہدایت بھی کی۔
फहीम अख्तर की ये रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, सेहत कार्ड और शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस पर गुफ्तगू हुई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी। बताया कि रिपोर्ट में माली करप्शन का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी से मुतालिक मामलात को हाईलाइट किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। साबका अखबार में पनामा जैसे बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते रहे। वज़रा शहबाज शरीफ के करप्शन केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को मजीद उजागर करें। अवाम को बताया जाए कि शरीफ खानदान ने किस तरह चपरासियों और क्लर्कों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को हिदायत की कि सेहत कार्ड जैसी बड़ी सहूलियात के हवाले से अवाम को आगाह करें। अवाम को बेहतरीन माशी अशारे बारे आगाह किया जाए। कोई बड़ा वाक़या रौनुमा ना हुआ तो मईशत मजीद बेहतर होगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का आइंदा 3 माह तक महंगाई बरकरार रहने का इशारा तस्लीम किया कि महंगाई बढ़ने से तनख्वाहदार तबका इस वक्त तकलीफ में है। इकराम होती की ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि IMF बोर्ड की मीटिंग पाकिस्तान ने खुद मुलतवी कराई। इस बुध तक स्टेट बैंक का बिल मंजूर कराना था, ताहम ऐसा नहीं हो सका। 2 फरवरी तक मिनी बजट और स्टेट बिल सेनेट से मंजूर करा लेंगे। आज की डेट जो है उसमें बुध की डेट को ये हमें सेनेट से पास करवा देनी चाहिए थी। हमने उनको ये कहा कि चंद दिन हमें और दे दें, तो उन्होंने हमें देवर काइंड इनफ टू से कि हाँ जी 2 तारीख तक आप कर लें। तो हमारे पास अब चंद दिन है, इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में हम सेनेट में इसको लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी अप्रूवल ले लेंगे। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस शौकत तरीन ने महंगाई को इम्पोर्टेड करार दिया और कहा कि आलमी मार्केट में कीमतें 90% तक बढ़ गई। तस्लीम किया कि तनख्वाहदार तबका और लोअर अर्बन मिडिल क्लास तकलीफ में है। वादा किया कि तनख्वाहदार और लोअर मिडिल क्लास की आमदन बढ़ाने के लिए इकदाम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगले 2-3 माह तक कीमतें नीचे न आए। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोकल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और आज मेरी प्राइस की जो कमेटी में मीटिंग हुई है, टमाटर है, ये आलू वगैरह सारा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल्ड है। वफाकी वजीर खजाना ने बताया कि मईशत दुरुस्त सेमत की तरफ गमजन है। 2021 में ग्रोथ रेट 5.37% रही। कोई भी 5.37% ग्रोथ रेट की तवक्को ही नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक से 2019 से कोई कर्जा नहीं लिया, बल्कि स्टेट बैंक को 18.5 ट्रिलियन रुपए वापस किए गए। कर लें तो हमारे पास अब चंद दिन है, इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में हम सेनेट में इसको लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी अप्रूवल ले लेंगे। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस शौकत तरीन ने महंगाई को इम्पोर्टेड करार दिया और कहा कि आलमी मार्केट में कीमतें 90% तक बढ़ गई। तस्लीम किया कि तनख्वाहदार तबका और लोअर अर्बन मिडिल क्लास तकलीफ में है। वादा किया कि तनख्वाहदार और लोअर मिडिल क्लास की आमदन बढ़ाने के लिए इकदाम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगले 2-3 माह तक कीमतें नीचे न आए। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोकल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और आज मेरी प्राइस की जो कमेटी में मीटिंग हुई है, टमाटर है, ये आलू वगैरह सारा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल्ड है। वफाकी वजीर खजाना ने बताया कि मईशत दुरुस्त सेमत की तरफ गमजन है।